अस्य श्री भगवतो महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य आद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिक श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीभूमि नीला समेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः कल्याणोत्सवं कर्म अंगं मम గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికలని, ప్రార్థనని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. सह कुटुंबानां सह परिवाराणां सह बांधवानां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम् उत्तरोत्तर कैंकर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामी करुणा कटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण सिद्ध्यर्थं लोकक्षेमार्थं कल्याणोत्सवम् आचार्यमुखेन अहं कारयिष्ये. सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु. ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీనివాస ప్రభు యొక్క నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ప్రసార మాధ్యమం ద్వారా సభక్తిపూర్వకంగా మనందరం వీక్షిస్తూ ఉన్నాం. వందే లక్ష్మీం పరశివమయీం సర్వభూతాంతరస్థాం
తేజోరూపాం కనకవసనాం సర్వభూషోజ్వలాంగీం బీజాపూరం కనకకలశం హేమపద్మం దధనాం ఆద్యాం శక్తిం సకలజననీం విష్ణువామాంక సంస్థాం అని అధర్వణ వేదాంతర్గత శ్రీలక్ష్మీ హృదయాన్ని పరిశీలిస్తే, అమ్మా, దివ్యమంగళ స్వరూపంతో విరాజిల్లుతున్న ఓ మహాలక్ష్మి, నీవు అంతర్యామివై సర్వ ప్రాణుల్లో ఉంటావు కదా, సర్వలోకాల్లో దివ్య తేజో రూపంతో భాషిస్తూ ఉన్న అమ్మవు కదా. తులలేని ప్రతిలేని బంగారు వస్త్రాలను ధరించి అనేక రకాలైన ఆభరణాలను అలంకరించుకుని ఉంటూ అందంగా ఆనందంగా దర్శనమిస్తూ ఉంటావు కదా తల్లి. పవిత్రమైన ఓంకారాదిగా ఉన్న బీజాక్షరాలలో పరిపూర్ణంగా నిక్షిప్తమై వెలుగొందుతూ ఉన్న శ్రీ మహాలక్ష్మివి నీవే కదా. అట్టి ఆదిశక్తి నీకు నమస్కారం, అనుగ్రహించు తల్లి. ఓం నమో వెంకటేశాయ. విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం సక్సేనందమాశ్రీ శ్రౌతస్మార్తాదికం కర్మ నిఖిలం మేన సూత్రం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే వికనసే నమః. శృతిస్మృతినిధి పూర్ణం శాస్త్రకల్లోల సంకులం విష్ణుభక్తిదకం శుద్ధం వందే శ్రీ విఘ్నోర్ణవం ప్రాణానాయమ్యాం. ఓం భూః ఓం భువః ఓం స్వః ఓం మః ఓం జ్ఞః ఓం తపః ఓం సత్యం ఓం తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవस्य ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. ఓం అభోజ్యోతిరసాం బ్రహ్మ భూర్భువస్వరం अस्यां सुभदोस्देव देवस्या भूतो नारायणस्य श्रीयःपदेवशात्मस्य श्रीभूनीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिधिपरिस्नादि सर्वोत्तन्त्रपरिषदत्तं शान्तत्वं स पुण्यावाचकर्म करिष्यन् आदौ निर्विघ्नान्विस्वाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं तदङ्गपूर्वे करकाराधनं करिष्ये. ॐ धारासप्तश्रमाण्डेषु सरस्वरिस्वरभूर्देषु अपोबृह्णन् बदिपादेश्ये गृणां दत्तागं सुचरगं शर्मा इदमापस्वा शुदमा शान्ता शान्तमा शुवा शुदमा पूता पूतमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृतामृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण भूता सूर्यस्रश्मिः आपो वायुकं सर्वं विश्वाभूतान्यापः प्राणावापः पशुवापो नमापो प्रथमापः सम्राडापो विराडापः स्वराडापः छन्दाविश्वापो ज्योतिविश्वापो जविश्वापः सत्यमापः सर्वादेवतापो भूर्भस्वरापो अस्मिन् कुम्भेऽङ्गा सर्वेथना वाहयामि. एतेषदम्बरणे सहस्रमज्ञाः पाठापिताः पुत्रा तेभ्योऽन्द्रसताद् विष्णुरिष्वे देवामुञ्चन्तमथ स्वस्त्या वरुणमावाहयामि प्रदेशमावाहयामि रक्ताम्बरधरमावाहयामि यादस्मृतिमावाहयामि. वरुणाय नमः. वरुणस्येदमासनं वरुणाय नमः. इदं पाद्यं समर्पयामि, इदमर्घ्यं समर्पयामि, इदम् आचमनं समर्पयामि. एते प्लवतस्त्रोत्र्याभरण उपवेत पुष्पगन्ध धूपदीप अलङ्कारार्थाः इमेक्षता सर्वोपचाराः सर्वतीर्थलं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिना करिष्यमाण सकर्मणा निर्घ्नेन समाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये. विश्वक्सेनं च दर्बाहुं शङ्खचक्रसंनितं याप्तिं सङ्केतं शुष्पर्दवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणाकमर्चयेत्. आग्नेयोऽस्माद्दिदामेत्वाश्चेदात्तं यथोत्सम्भोः वैराजन्ते स तन्निधत्तां वृषावदिशोऽवधानावनादि यामे स्थान् दन्दान् दातु. ॐ भूः पद्मागारण्डरे सक्सेनमावाहयामि, शान्तमावाहयामि, हरमावाहयामि, अमितमावाहयामि, तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि, वामे ज्यामावाहयामि, तत्पत्नीकस्यसेनस्येदमासनं. विश्वक्सेनाय नमः. इदं पाद्यं समर्पयामि, इदमर्घ्यं समर्पयामि, इदमाचमनं समर्पयामि. सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि. विश्वक्सेन स्मृता राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान्यानुभासेता कर्मणान् विघ्नान्ति. आरम्भे कर्मणान् पुष्टे विज्ञानान् परिसमाप्य कुर्यात् सर्वारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भगवद्भिरङ्गनाथः पुण्यः पुण्याहं वाचयिष्ये. ॐ वाचदां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्तप्रोक्षतम् अस्तु. प्रजापतिप्रियतां प्रियतां भगवान् प्रजापति शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायुदेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायुदेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायुदेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि. ॐ अतो देवाः वन्तनतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधाभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि देवतं तमूढमस्य वागुंसरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ने विष्णोः कर्माणि पश्यदेतो वृतानि पश्यति. इन्द्रस्येज्जसखाः तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीव चक्षुरा तदं तद्विप्रासो विपन्यवोजार्ध्रभागं दत्सविन्दते. विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्थिरस्य द्रविणोदा सुरेस्य प्रगं तते
ద్రవిణోదా వీరవదేశన్నో ద్రవిణోధారాస్తి దీర్ఘమాయు యత్పుణ్యం నక్షత్రం దద్భట్కర్వితా భవిషం యదా వై సూర్యవదైతి అతనక్షత్రం నైతి యావత్ తత్సూర్యో గచ్ఛేతి యత్తదహన్యం పశ్యేతి తావత్ కరితేత్కార్యే స్యాత్ పుణ్యాః యవ కురుతే. ఓం భూః అతిపురోక్తం ఏం గుణవిశేషిష్టాయామస్యాం సదో శ్రీపద అజ్ఞావత్కైర్భం శ్రీమన్నారాయణపితత్వం శ్రీ శ్రీనివాసస్వామిమహా వైవాహికోత్సకర్మాంగం తండ్రిలా భరి భరిస్నాశ్రభావతంత్రవిషత్వం శాంతత్వం స పుణ్యావాచకర్మణి పుణ్యాం బృంతో బృంతు పుణ్యాహం కర్మణోస్తు కరుణ పుణ్యాం బృంతో బృంతు పుణ్యాహం కర్మణోస్తు కరుణ పుణ్యాం బృంతో బృంతు పుణ్యాహం కర్మణోస్తు. స్వస్తి ఇంద్రోర్ధస్వాస్తినః పూషా శ్వేదాః స్వస్తి నస్తార్క్ష్వారిష్ట్రేమి స్వస్తి న బృహస్పతి దదాతు. ఓం భూః అతిపురోక్తమిష్టాయామస్యాం శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సకర్మాంగం తండ్రిలా భరి భరిస్నాశ్రభావతంత్రవిషత్వం శాంతత్వం స పుణ్యావాచకర్మణి స్వస్తిం భ్రవంతో భ్రవంతు కరుణే స్వస్తి కరుణ స్వస్తిం భ్రవంతో భ్రవంతు కరుణే స్వస్తి కరుణ స్వస్తిం భ్రవంతో భ్రవంతు కరుణే స్వస్తి. వృద్ధ్యాస్మాభ్యై నమసాం సద్యాం తరందేవం మిత్రదయన్నోస్తు. అనురాధాన్ హవిషావర్ధయంతః శతంజీయం సదస్వీరాः. ఓం భూః అతిపురోక్తమిష్టాయామస్యాం శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సకర్మాంగం తండ్రిలా భరి భరిస్నాశ్రభావతంత్రవిషత్వం శాంతత్వం స పుణ్యావాచకర్మణి వృద్ధిం భ్రవంతో భ్రవంతు కర్మరుద్ధతాం కర్మణవృద్ధిం భ్రవంతో భ్రవంతు కర్మరుద్ధతాం కర్మణవృద్ధిం భ్రవంతో భ్రవంతు కర్మరుద్ధతాం. వృద్ధి సమృద్ధి పుణ్యా సమృద్ధి ఆపోహిష్టామయ భూస్థాన ఊర్జేదాతన మహేరణాయ చక్షుజే యోపస్వతమార్దస్థస్య భార్యేదేన ఉషతీర్యో మాత్రః తస్మారంగమావో శక్ష్యాయ జన్మధ ఆపో జనేధాజనః హిరణ్యవర్ణాశ్చ పావకాయాస జాతః కస్య భోజా సుందరః అగ్నియా గర్భం దద్రే విరూపాస్తానాభస్సగ్రస్యానాభవంతు. పవమానస్వర్చనః పవిత్రేణ విచర్షణిః యః పోతాసవనాత్మా పడంతమాదేవ జనాః పడంతమనవాధియ పడంత విశ్వాయవః జాతవేదః పవిత్రవదే పవిత్రేణ పునాహిమా శుక్రేణ దేవదిద్యతే అగ్నే కృత్వా కదమృణు ఏన దేవాః పవిత్రేణ ఆత్మానం పునతే స్వాహ తేన సహస్రధారేణ పవమాన్యః పునంతమాం ప్రజాపత్యం పవిత్రం తదాద్యాముఖం హిరణ్మయం ఏన బ్రహ్మ విదావయం పూతం బ్రహ్మ పునీమహే ఇంద్రస్సునితి సహమాపునాతు సోమస్వస్త్యావరణ సమీక్షాః యమో రాజాః ప్రవణాభిః పునాత్మా జాతవేదా మూర్జయంత్వాపునాతు తచ్చయోరావృణీమహే గాతం యజ్ఞాయ గాతం యజ్ఞవతే దైవే స్వస్తిరస్తునః స్వస్తిర్మానుషేభ్యः ఊర్ధ్వం జగాత్ భేషజం షన్నో అస్తద్విపదే షంచతుష్పదే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ప్రాచ్యాహాంతి దేవార్తుజా మార్జయంతాం దక్షిణాజాంతి స్మాసాః పుత్రా మార్జయంతాం ప్రదీచ్యాహాంతి శిగ్రహాః పశువా మార్జయంతాం ఉదీచ్యాన్తిష్యా భోషదయ వనస్పతయ మార్జయంతాం ఊర్ధ్వాయాహామితి యజ్ఞ సంవత్సరో యజ్ఞవతిర్మార్జయంతాం ఉదోదరాదరై నాగేభ్యో మార్జయంతాం. వాసోష్పదే ప్రజాని హస్మాన్ స్వాభీషో నమివ భువనః యత్తేమహే ప్రజన్నో శస్వస్సన్నే దద్దుపదే చతుష్పదే వాసోష్పదే శగ్మయాసం సదా తే సక్షిమై సైరణ్యా గాతుమత్యాః ఆవక్ష్యముదయోగే వృన్నో యూజం పాతస్తస్తభిः సదా నః అమేవః వాసోష్పదే విశ్వారూపాణ్యాభిషన్నే సశాసేవయేదినః అనోరణీయాన్ మహతో మహీయానాత్మా గుహాజానీతోస్యంతోః తమః కదంబస్సతి వేదశోకో ధాతుః ప్రసాదాన్ మహిమానమీశం. సప్తః ప్రాణాః ప్రవంతి సప్తాః సప్తార్చ్య సవితః సప్తజిహ్వాః సప్త ఇమే లోకాయే చరంతి ప్రాణా గుహాస్యాం నీతాః సప్త సప్త అతః సముద్రాగ్రే సర్వే సాందంతే సింధవః సర్వరూపాః అతశ్చ విశ్వావోషధయో రసాః స్థితేనేషభూత తిష్టత్యంతరాత్మా బ్రహ్మాదేవానాం పదవీః కవీనాం ఋషివిప్రాణాం మహిషో మృగాణాం సేనో గృధ్రానాగస్వైతర్వణానాగస్సోమః పవిత్ర మత్యేతరే భన్నే. వరుణాయ నమః సక్సేనాయ నమః పునః పాద్యాచం సమర్పయామి. వరుణాయ నమః సక్సేనాయ నమః తాభాసా గురోభారం నివేదయామి. తాంబూలం సమర్పయామి. సువర్ణపుష్పక్షణాం సమర్పయామి. సక్సేనాయ నమః వరుణాయ నమః శోభనార్థం క్షేమాయ పునరాగమనాయ చ. ఓం నమో వెంకటేశాయ. స్వామివారి సేవకులైనటువంటి నిత్యసూరగణాలు అని కొంతమంది ఉంటారు కదా, వాటిలో సర్వ సైన్యాధ్యక్షుడైనటువంటి జయాసూత్రవతి సమేత విశ్వక్షేణుల వారిని మర్యాదపూర్వకంగా ఆహ్వానం పలికిన విధానాన్ని కన్నులారా దర్శించాము.
విశ్వక్షేణం సకల విభుద ప్రౌఢ సైన్యాధినాదం ముద్రాచక్రే కరతలయుగే శంఖదండౌ దదానం మేఘశ్యామం సుఫనిమకుటం పీతవస్త్రం శుభాంగం ధ్యాయేద్దేవం విజితదనుజం సూత్రవత్యా సమేతం అంటూ సమంత్రపూర్వకంగా విశ్వక్షేణ ఆరాధన అనంతరం పుణ్యాహం నిర్వహిస్తారు. ఇది శుద్ధి కోసం, వృద్ధి కోసం, శాంతి కోసం, అభ్యుదయం కోసం నిర్వహించేటటువంటి పవిత్ర కార్యం. కనిపిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ పంచమృత్తికా పాలికలలోకి నవధాన్యాలను, పువ్వులను, అక్షతలను, తులసీ దళాలను సంప్రోక్షణీకరణకై పాలికలలో నింపి ఇంద్రదేవుణ్ణి, వరుణదేవుణ్ణి ఆవాహన చేస్తారు. లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు అనేటటువంటి వాక్కుకు సమానమైన ఉపచారాలను ఇప్పుడు నిర్వహించడం మనం సభక్తిపూర్వకంగా వీక్షిస్తూ ఉన్నాం. అంటే లోకంలో ఉన్నటువంటి అన్ని రకాల జీవులకు కూడా స్వాంతన కలిగేటట్లుగా, సుభిక్షంగా లోకమంతా ఉండేటట్లుగా, అన్ని రకాల జీవులకు వారికి తగ్గట్టు ఆహార పదార్థాలు అందేటట్లుగా విధి విధానాలన్నీ కూడా అందరూ బాగుండాలి అనేటటువంటి సంకల్పంతో మన వైదిక సమాచారం అంతా ఉంటుంది. అందుకనే లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు అనేటటువంటి సనాతన ధర్మం ఎంత గొప్పగా వెలుగొందుతూ ఉన్నదో మనకు నిత్య కళ్యాణం పచ్చతోరణం అనేటటువంటి ఈ దివ్యమైనటువంటి కైంకర్యంలోనే మనకు అర్థమవుతూ ఉన్నది. కనుక మన యొక్క భారతీయ సనాతన వైదిక ధర్మం అంతా కూడా ఏమి చెబుతూ ఉన్నదో అందరూ బాగుండాలి అనేటటువంటి మాటకు దగ్గరగా ప్రతి మంత్రము ఉంటుంది. కనుకనే మనకు అనేక రకాల కైంకర్యాలన్నీ కూడా మానసికంగా ఎంతగానో రమిస్తే తప్ప అది మంత్రం కాదు. ఊరికే వాక్కుతో నోటి ద్వారా చెబితే అది మంత్రం అవుతుంది అంటే కాదు. మనఃపూర్వకంగా చెప్పేటటువంటి ఒక శబ్దానికి, ఏ శబ్దానికి శక్తి కలిగి ఉంటుందో దాన్ని మంత్రము అంటారు కదా. అలాంటి మంత్రాన్ని అలాంటి మనసుతో చెబితేనే అది సిద్ధిగా మారుతుందన్నమాట. కనుక అలాంటి సిద్ధి పొందినటువంటి మంత్రాలను భగవంతుని కైంకర్యంలో మనం పలుకుతూ ఉన్నాము అంటే, పఠిస్తున్నాము అంటే అది ఎంతటి దివ్యమైనటువంటి కైంకర్యమో మనకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది. కనుక పంచమృత్తికా పాలికలలోకి ఎంత నిండుగా కనిపిస్తున్నదో కదా, అలా మన జీవితాలన్నీ కూడా ఏ లోటు లేకుండా పరిపూర్ణంగా వైదిక ఆచారాలతో శాస్త్ర విషయములను అనుసరిస్తూ మనం సన్మార్గంలో ప్రవర్తించేటట్లుగా సుభిక్షంగా మన జీవితాలు ఉండాలని సంప్రోక్షణ పద్ధతి ద్వారా చేసేటటువంటి ఈ కైంకర్యాలన్నీ కూడా మనకు ఒక దివ్యమైనటువంటి సందేశాన్ని అందిస్తూ ఉన్నాయి. ఓం నమో వెంకటేశాయ. श्रीभदाज्ञाभात्यारं श्रीनारायणं श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गं प्रतिसर देवतापूजाञ्च करिष्ये. ओं शन्नोन् सत्तां सुसौर्जार्तां स्वयंभरक्लीं क्लीं ताय नागराजमावाहयामि, सहस्रेशमावाहयामि, शेषमावाहयामि, अनन्तमावाहयामि. प्रतिसर देवताभ्यो नमः. इदमासनम्, इदं पाद्यं समर्पयामि, इदमर्घ्यं समर्पयामि, इदमाच्यं समर्पयामि. सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि. हरि ओम. स्वस्ति नः वेदामश्वना भगत् स्वस्ति देवेर्नः स्वस्ति भूषां सरोदाद्नः स्वस्ति द्यावाः पृथिवी सुचेतनाः स्वस्तये वायुपभ्रामहे स्वं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तेः स्वस्ति आदित्यासो भवन्तुनः विश्वे देवानोः अद्या स्वस्तेः वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तेः देवाः वन्त्रिभुवः स्वस्तेः स्वस्ति नोर्द्रः पात्तमसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति वत्यरेवति स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नोः इते कृति स्वस्ति बन्धामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसामिव पुनथाताघ्नता जानता सङ्गमेमहि स्वस्ति नन्तार्क्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वायुसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रासगं समत्सु बृहद्यसो नापं वारुहेम अम्हों च माङ्गिरा सञ्जयं च स्वस्त्यात्रेयं मनसा साक्षं प्रेतपानिशरणं प्रपद्ये स्वस्तं बाधे स्वयन्नोऽस्तु शुभगं शुभम्. ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీనివాస ప్రభు యొక్క నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవంలో ఇప్పుడు మనం అత్యద్భుతమైనటువంటి కైంకర్య నిష్ఠాగరిష్టమైనటువంటి ఒక్కొక్కదానికి ఒక్కొక్కటి పొంతన లేకుండా అన్నీ కలిపి ఒక్కటిగా చూస్తూ ఉన్నటువంటి వైనాన్ని మనం గమనించినట్లయితే అత్యద్భుతమైనటువంటి స్వామివారి దివ్య మనోహరమైనటువంటి కైంకర్యంలో తారాగ్ర
స్థానాన్ని పొందినటువంటి కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని మనం సభక్తిపూర్వకంగా వీక్షిస్తూ ఉన్నాం. అంటే మనం శుచి చేయబడినటువంటి పదార్థాలను, శుద్ధీకరణ చేయబడినటువంటి పదార్థాలను మళ్ళీ మంత్రం ద్వారా సభక్తిపూర్వకంగా వాటిని సమంత్రపూర్వకంగా శుద్ధీకరణ చేసి సంప్రోక్షణ పద్ధతి ద్వారా వాటిని స్వామివారికి నివేదన చేస్తాం. అదేంటి పదార్థాలన్నీ శుచిగా ఉండవా, శుభ్రతగా ఉండవా, భగవంతుని సృష్టి నుంచే ఇచ్చేశాయి కదా అని మనం అనుకోవచ్చు. కానీ మంత్రంతో అది పావనమవుతూ ఉంటుంది. మామూలు పదార్థం కూడా మంత్రంతో జోడించడం వల్ల అది మహాప్రసాదంగా భగవంతునికి నివేదనకు అర్హత కలిగి ఉంటుందన్నమాట. కాబట్టి అలాంటి దివ్యమైనటువంటి మంత్రాలతో సంప్రోక్షణ పద్ధతి ద్వారా ఈ సజ్జో అంకురార్పణ కార్యక్రమాన్ని మనం సభక్తిపూర్వకంగా వీక్షిస్తూ ఉన్నాం. వైఖానస ఆగమోక్తంగా స్వర్ణ సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించినటువంటి స్వామివారికి నిత్య కళ్యాణం పచ్చతోరణం అనేటటువంటి పేరుతో ఈ యొక్క కళ్యాణ కైంకర్యాన్ని మనం సభక్తిపూర్వకంగా వీక్షిస్తూ ఉన్నాం. అలనాడు అన్నమాచార్యులు వారు ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని అదే రీతిలో కొనసాగిస్తూ వారి వంశం ఆధారంగా చేసుకొని వారి వంశీకులే ఈ యొక్క దివ్యమైనటువంటి కైంకర్యంలో పాల్గొనడం అతి విశేషాంశంగా మనం గమనించవచ్చు. కాబట్టి అత్యద్భుతమైనటువంటి మనోహరమైనటువంటి ఈ కళ్యాణ మహోత్సవంలో స్వామివారు ఎంత రాజసోపేతమైనటువంటి ఆ టీవీతనం, రాజసం ఎంతగా ఉట్టిపడుతున్నాయంటే లోకలోకాలనే పరిపాలన చేసేటటువంటి ప్రభు యొక్క పాలన ఏ విధంగా ఉంటుంది. లోకాలకే అధిదేవుడైనటువంటి పరమాత్మ దేవుళ్ళకే ఈ యొక్క అనుగ్రహాన్ని కుమ్మరిస్తూ, లోకాలకే ఈ యొక్క అద్భుతమైనటువంటి అనుగ్రహాన్ని కుమ్మరిస్తూ చేసేటటువంటి ఈ ప్రయోగాలన్నీ కూడా అంతటి స్వామివారు ఈ నిష్టలకు కట్టుబడి ఉండక తప్పదా అని ఆలోచించినట్లయితే ఖచ్చితంగా స్వామివారు కూడా ఈ యొక్క కళ్యాణ కంకణధారి అయి నియమాలకు కట్టుబడే ఉన్నాడు. ఎందుకు? వైదిక ఆచారాలను గౌరవించడం లోకమంతా కూడా అంగీకరించేటటువంటి అంశము కనుక వేదానికి పరమాత్మకు అభేద స్థితి కావున జీవునికి భగవంతునికి కూడా అభేద స్థితి కావున ఆ మూడింటి మధ్య జరిగేటటువంటి ఒక విధి విధానాలను మనం గమనించినట్లయితే జీవాత్మకు పరమాత్మకు అభేద స్థితి ఉన్నది అని ఎప్పుడు తెలియజేస్తుందంటే ఈ కైంకర్యం ద్వారా మనకు అర్థమవుతుంది. అందుకనే వైదిక ఉపచారాలు భగవంతుడు జీవుడు ఈ మూడింటిని మనం ఒక్కసారిగా ఒక గీత మీదికి తీసుకొని వస్తే శాస్త్ర విషయాన్ని అనుసరిస్తూ భగవంతుని తెలుసుకోవాలి. అందుకనే భారతీయ సనాతన ధర్మంలో గురువు శాస్త్రము ఈ రెండు కూడా రెండు కళ్ళు లాంటివి. ఆ రెండు కళ్ళతో ఈ యొక్క గమనం సాగింది అంటే అది అసలైనటువంటి జీవితం, అది సన్మార్గపూరితమైనటువంటి జీవితం, అది రాముని చరిత్ర. కాబట్టి ప్రత్యేకంగా రామాయణము అంటే రాముని యొక్క ఆదర్శము అంటే రాముని యొక్క సన్మార్గమే అసలైనటువంటి జీవితము. కనుక మనకు ఎంత అద్భుతమైనటువంటి ఈ సమాచారాలన్నీ కూడా రాముని యొక్క గుణగణాలను పట్టించేటట్లుగానే ఉంటాయి. అందుకనే రామాయణంలో ఈ యొక్క అద్భుతమైనటువంటి ఆ శ్లోకాలను కూడా గమనించినట్లయితే తపస్వాధ్యాయ నిరతం తపస్వి వాగ్విదాం వరదం నారదం పరిపప్రచ్ఛ వాల్మీకిర్ మునిపుంగవం. తపస్సు అనేటటువంటి శబ్దంతోనే ఈ యొక్క రామాయణం మొదలవడం మనకు తెలిసినటువంటి అంశం. కనుక ప్రతిసర బంధనం అద్భుతమైనటువంటి ఒక కట్టుబాట్లకు కట్టుబడి ఉంటూ లోకాన్ని మెప్పించగలిగేటటువంటి సన్మార్గపూరితమైనటువంటి జీవనం ఎవరిలో ఉంటుందో అది లోకాలలో ఉండేటటువంటి అందరినీ కూడా మెప్పించగలుగుతుంది. మనం ముందు మన లోకంలో ఉన్నటువంటి వారిని సన్మార్గులుగా చేస్తే అది పరిపూర్ణమైనటువంటి కర్తవ్య నిష్ఠ అవుతుంది. అలాంటప్పుడు యజ్ఞదాచరితి శ్రేష్ఠ, ఉత్తముడు ఏ దారిలో నడుస్తూ ఉన్నాడో లోకమంతా కూడా ఆ దారిలోనే నడుస్తూ ఉంటుంది అని గీతాచార్యుడు చెబుతూ ఉన్నాడు. మరి అలాంటి వైనం ఆ ఒక్కడు నేనే ఎందుకు కాకూడదు అని ప్రతి ఒక్కడు అనుకుంటే సన్మార్గంలో నడిచేటటువంటి తీరు కంటే గొప్పదైనటువంటి మార్గం కానీ గొప్పదైనటువంటి యజ్ఞం కానీ ఏమీ ఉండదు. అది చేసి చూయించాడు శ్రీరామచంద్రుడు. కనుక అలాంటి ధర్మజ్ఞుడు, కృతజ్ఞుడు, సత్యవాక్ పరిపాలకుడు మళ్ళీ భూమండలంలో కలియుగంలో వెంకటేశ్వర ప్రభువుగా వెంకటాద్రి సమం స్థానం బ్రహ్మాండే నాస్తి కించన,
వెంకటేశ సమోదేవో నభూతో నభవిష్యతి అన్నట్లుగా స్వామివారు నెలకొని ఉండడం పరమ పవిత్రమైనటువంటి విశేషాంశంగా మనం ఈరోజు వేలాది మంది లక్షలాది మంది భక్తులతో నిండి ఉన్నటువంటి వెంకటాచలాన్ని ఒక్కసారి మనసులో స్మరించినంత మాత్రం చేతనే అది భక్తలోకంగా గోచరిస్తుంది, భగవంతుని లోకంగా గోచరిస్తుంది. ఈ భూలోకంలోనే అది ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి లోకంగా గోచరిస్తుంది. కనుక అలాంటి దివ్యమైనటువంటి తిరుమల క్షేత్రానికి అనేక రకాలైనటువంటి పేర్లు. శేషాచలం, వెంకటాచలం, వృషభాచలం, తీర్థాచలం అని రకరకాలుగా పిలుస్తూ ఉంటాం. అదిగో కనిపిస్తున్నటువంటి ప్రతిసర బంధనం అనేటటువంటి కైంకర్యాలలో ఈ యొక్క కట్టుబాట్లకు కట్టుబడి ఉండి వేద ధర్మాలను అనుసరిస్తూ సత్యవాక్య పరిపాలనలో జీవితాన్ని గడపబడినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఘట్టాలకు ఆరంభం కానున్నటువంటి సందర్భంలో ఈ అంకురార్పణ కార్యక్రమాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. సభక్తిపూర్వకంగా అయ్యవారు దక్షిణ హస్తానికి ధరింపజేస్తారు. అదేవిధంగా అమ్మవార్లు ఇరుదేవేరులు కూడా శ్రీదేవి భూదేవి ఇరువురు కూడా వామహస్తాలకు ఈ యొక్క ప్రతిసర బంధన కైంకర్య విధులను నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నారు. అర్చక స్వాముల వారు ఎంతో నిష్ఠతో పరమాత్మకు భక్తునికి మధ్య ఒక వారధి లాంటి వాడు అర్చకులు. కాబట్టి స్వాముల వారు ఎంతో దివ్య మనోహరమైనటువంటి మనస్సు మంత్రమయమై ఉంటే తప్పితే ఇలాంటి కైంకర్యాలు చేయడం అనేది సామాన్యం కాదు. కనుక భగవంతుని అనుగ్రహం కూడా ఉంటేనే ఈ యొక్క కైంకర్యాలన్నీ కూడా జరుగుతాయన్నమాట. అందుకనే మనలో ఉన్నటువంటి అంతర్ధానంగా ఉన్నటువంటి అంతర్లీనమై ఉన్నటువంటి శక్తులను బయటికి పెట్టేటటువంటి ఒక ప్రక్రియ సాధన అవుతుంది. అలాంటి సాధనకు పూనుకున్న జీవుడు ఎప్పుడు కూడా పరమాత్మ కోసమే ఎదురుచూస్తూ ఉంటాడు. పరమాత్మ కోసమే ఎదురుచూస్తూ ఉన్నాడు అంటే ఏ దిక్కులో నుంచి ఎదురుచూస్తూ ఉంటాడు అంటే సమస్త దిక్కులందును పాలించేటటువంటి పరమాత్మ అన్ని దిక్కులలోనూ ఉంటాడనే విషయం మనకు తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు ప్రతిసర బంధన కైంకర్య విధులలో భాగంగా శ్రీదేవి అమ్మవారికి ధరించినట్లే భూదేవి అమ్మవారికి కూడా దివ్యమైనటువంటి ఆ వామహస్తానికి ధరింపజేస్తూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా పరమ పవిత్రమైనటువంటి వాత్సల్యానికి పుత్రవాత్సల్యానికి ప్రతిరూపమైనటువంటి ఇరుదేవేర్లు కూడా లోకాలను ఎంత చల్లగా పాలిస్తూ ఉన్నారో అయ్యవారి అనుగ్రహం అంతే మెండుగా మనందరికీ ఉన్నది. కనుక ఈ యొక్క దాంపత్య జీవితం అనేటటువంటిది వివాహము విశేషవంతమైనటువంటి ప్రయాణంగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. విశేషవంతమైనటువంటి ప్రయాణము అంటే సన్మార్గానికి ఇదొక సహాయకారిగా ఉంటుంది అని అర్థం. సన్మార్గానికి, ధార్మిక నిష్టకు, ధర్మార్థకామ మోక్షాదులకు ఒక సహాయకారినిగా ఉండేటటువంటి ఒక తంతుకు, ఒక కైంకర్యానికి పేరు పెడితే అది ఏ కళ్యాణము. అలాంటి కళ్యాణ కైంకర్య దీక్ష కంకణాన్ని ఇరుదేవేరులతో పాటు అయ్యవారు ధరించారు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. మనలో ఉన్నటువంటి పవిత్రతంతా కూడా పరమాత్మ కోసమే, పరమాత్మ ప్రతిబింబమే. ఓం నమో వెంకటేశాయ. అతివ్రత్యుష్టాయామస్యాం శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సకర్మ అంగం ఆఘార హోమకర్మ ఋషి. ఓం యతోన్వింద్రం సవాహాం శుద్ధం శుద్ధేన సామ్నాః శుద్ధైరుక్తైర్వాహార్ధాంశం శుద్ధాశీర్వాహాన్ ముక్తు మయి దేవాద్రేణమాజం దేవ్యాహోతారం పూర్వేరిష్టాస్యామ ధర్మాశివిరాః మహ్యేజంతం యాన హవ్యాకూతి సత్యామన సౌమ్యస్తు ఏ నామాన్యాహం గతమిచ్చునాహం విశ్వే దేవాసో అధివోచదామి ధన్యమాన మస్యామేత్యాం బాప్మానమజమానస్యంతు శివానస్యంత ప్రదస్యన్నామాత పరమాత్మనం కృష్ణాహోదయించతే తత్సర్వరేహేణ్యం భర్గో దేవస్మి ధ్యాయో న ప్రచోదయాహాతి జాతవేద భువనశ్రేత హింసతపసోజ్య నిశ్చదేః అగ్నిమశ్వత్థాధవ్యవాగిం సమీగర్భార్జనవ్యామయభూ ఉపావరోహ జాతవేదః పునస్తం దేవేభ్యో హవ్యం వహన ప్రజానన్ ఆయుః ప్రయాగం రహిమస్మాస్దేజస్రోదిదేనోద్రోది అయంతేయో జ్ఞారోహాతానవర్ధయారిం మై గృహ్ణామ్యగ్నేగ్నిం రాయుష్పోషాయ సుప్రజాస్త్వాయ సువీర్యాయ ఐతేర్మునిస్వ అనుమతేర్మునిస్వ సరస్తేర్మునిస్వ దేవదప్రసవ బ్రహ్మజ్ఞానం బ్రహ్మసాధ్యమస్రజ వేనావః సబుద్ధ్యాప్మాసు విష్టాసశ్చవనమతశివ బ్రహ్మాణమావాహయామి ప్రజాతిమావాహయామి పితామహమావాహయామి హిరణ్యగర్భమావాహయామి బ్రహ్మస్యేదమాసనం సోమో దేవం సోమరుంతమాన సోమో వీరం కర్మం దాతు
साधन्यं थिगं सभें त्रिश्रवणं यदा तस्मै सोमवाहयामि अग्नाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमस्वेदमासनं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावध्यत्तन्नागस्तेजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुधाम्यत्रलोकस्तत्रेवं यज्ञं यजमांसते ओं प्रोक्ष सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावध्यत्तन्नागस्तेजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुधाम्यत्रलोकस्तत्रेवं यज्ञं यजमांसते ओं प्रोक्ष पवित्रेः स्थ वैष्णव्यस्थ अग्नेयस्थ वायुभूतेस्थ विष्णोर्मनसा भूतेस्थ अग्निस्थ पावनेस्थ परशरस पवित्रेः स्थ वैष्णव्यो देवसवितप्रसोपनात् त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यस्रश्मिरापो देवीरग्रे भुवोग्रे भुवोग्रिं यज्ञं नेताग्रे यज्ञपतिं दत्त युष्मानिन्द्रवत्तूर्ययूयमिन्द्रं दत्तान् देवेभ्यः विष्णोस्तुभोऽसि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि वानस्पत्यो देवेभ्यः सन्दस्व ब्रह्मण्णवः प्रणेष्यामि यजमानवातं यच्छ प्रणयज्ञं देवतावध्यत्तन्नागस्पृष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुता मित्रलोकस्तत्रेवं यज्ञं यजमांसदेः ओं प्रणय सोमपः प्रणेष्यामि यजमानवातं यच्छ प्रणयज्ञं देवतावध्यत्तन्नागस्पृष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुता मित्रलोकस्तत्रेवं यज्ञं यजमांसदेः ओं प्रणय को वह प्रणयतु स वह प्रणयत्वापो देवी प्रणयानि यज्ञगं सगं साधयन्तनः यदं वदन्ति हे गतपुष्टावदागसहस्रभूषं यजमान्यञ्चति को वो नक्तु स वो नक्तु समयन्तान् देवीरिषः पात्रान् देवयज्ञायैः दक्षिणप्रेदो ब्राह्मण तीर्थेन प्रजातिमावाहयामि ब्रह्माण्डमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माण्डमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुतमावाहयामि रुद्राणावाहयामि अभवस्पृश्य ओं श्री महाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनामावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोमावाहयामि औपासने यज्ञमावाहयामि यज्ञेश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतिष्ठनभामि इन्द्राष्टनभामि अग्नेष्टनभामि सोमाष्टनभामि अग्नेष्टनभामि सोमाष्टनभामि अग्निशोमाभ्याञ्जष्टनभामि प्रजापतेष्टनभामि ब्रह्मणेष्टनभामि इन्द्राष्टनभामि वसुभ्योष्टनभामि मरुद्भ्योष्टनभामि रुद्रेभ्योष्टनभामि अभवस्पृश्य ओं श्री महाविष्णवेष्टनभामि मित्राष्टनभामि वरुणाष्टनभामि आदित्येभ्योष्टनभामि अश्वभ्याण्डष्टनभामि भूष्णेष्टनभामि कक्षाष्टनभामि कक्षदेवतसोमाष्टनभामि औपासने यज्ञाष्टनभामि यज्ञदेवतेभ्यो देवेभ्योष्टनभामि सर्वदेवेभ्योष्टनभामि आज्यं त्रिप्रतिश्रयामि चरुं त्रिप्रतिश्रयामि अग्ने ज्योतिषि समिति स्वाहा अमृतं स्वारुणंसि अन्तर्दं रक्ष अन्तर्धारादयः प्रतिष्ठा रक्ष प्रतिष्ठारादयः चिक्वस्वाम्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यसरस्वती स्वाहा वाक्पतिस्वाम्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यसरस्वती स्वाहा देवस्ता सविताम्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यसरस्वती स्वाहा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वा अध्यक्ष अक्षता चर्मिरिमामे धनस्सन्ते काच चतञ्च सहस्रं चायुधं समुद्रश्च वरुणाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्ने नमः जातवेदसे नमः सहोत्से नमः वरप्रसे नमः पंक्तिरासे नमः विसर्प्रिये नमः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः अयतेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसवितप्रसव षष्टिशतसहस्राः नितमक्षमर्भदमानया अयन्तीत्मात्मा जातवेदे स्थिने सवधे जयद्वतेजास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मोत्सेनान्नाद्येन समेध्य अस्मिन् औपासनाकुण्डे ब्रह्मन् समितम् आधास्ये आधस्व समेधय स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा निरित्यादेशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नेये स्वाहा सोमाय स्वाहा युक्तो वह जातवदपरस्तादग्ने दक्रमक्रियमाणं यथेदं त्वं विषग्वेदिशासिकत्ता त्वयागाश्वान्पुषात् सनेम स्वाहा यातिरस्य निपद्येऽहं विदृणीयति तान्ताधारयामः स्वाहा सकमराधिन्यै देव्यै स्वाहा प्रसादिन्यै देव्यै स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा सत्येन त्वाभियान्दस्ते वक्ष्या अग्नेय स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा
ऐते नमग्रस्थाः हनुमते नमग्रस्थाः सरस्ते नमग्रस्थाः देवसवितः प्रासावीः ओं भूः अतिपुरोक्तमिष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गम् आघार होमान्ते स्वरमन्तरपर्यातृणात् प्रास्तात् समुतो देवादि वैष्णवं होष्ये ऐतेन मन्यस्वा हनुमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसवितः प्रसवा ओं मतो देवाः मन्त्रतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रयधानुदेवतं समूढमस्य वागुंसरे स्वाहा त्रीणि पदाविचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्येतोः व्रतानि पश्यसि इन्द्रस्य यज्ञसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा प्रसन् सूर्यः दिवीव चक्षुरादग् स्वाहा तद्विप्रासो विन्यवोचार्ध्रभागं तत्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भुवः स्व स्वाहा ऐते नमग्रस्थाः हनुमते नमग्रस्थाः सरस्ते नमग्रस्थाः देवसवितः प्रासावीः మీకు మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల కైకొని నేమెల్ల చూడగంటిమిగదే మీకు మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల కైకొని నేమెల్ల చూడగంటిమిగదే మీకు మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్లా సింగారరాయడుగదే చిత్తజగురుడుగదే సింగారరాయడుగదే చిత్తజగురుడుగదే అంగవించి నిన్ను పెండ్లాడినవాడు సింగారరాయడుగదే చిత్తజగురుడుగదే అంగవించి నిన్ను పెండ్లాడినవాడు బంగారు పతిమవు పాలవెల్లి కూతురవు బంగారు పతిమవు పాలవెల్లి కూతురవు అంగన నీవు దేవులవైతివిగదే అంగన నీవు దేవులవైతివిగదే మీకు మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల కైకొని నేమెల్ల చూడగంటిమిగదే మీకు మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్లా కాంచనపు దట్టివాడు కౌస్తుభంపు మణివాడు కాంచనపు దట్టివాడు కౌస్తుభంపు మణివాడు మంచితనమున నీకు మగడుగదేవాడు కాంచనపు దట్టివాడు కౌస్తుభంపు మణివాడు మంచితనమున నీకు మగడుగదేవాడు स्त्रियांशः मुष्कयोरदात्सुः कामस्य तृप्तिमानन्दं तस्याः अग्निभाजेवमाः मोदः प्रमोदानन्दः मुष्कयोर्नितस्वः तृत्यैव काम्यस्य तृप्याणि दक्षिणानां प्रतिगृहे धृणाहि घृतवती सवितराधिपत्यै पयस्वतीरञ्जराशानोऽस्तु ध्रुवादिशां विष्णुपत्निघोरास्येषानासा सोयावनोताः बृहस्पतिर्मातरिस्रोत वायुस्सन्धवानावातादिनो गृह्णन्तु इष्टं वो दिवो वरुणः पृथिव्यास्येषानां जगतो विष्णुपत्नी श्रौतस्मार्तादिकं कर्मणिखिलं मेणसूत्रं तस्मै समस्तवेदार्थ विदे विघ्नसे नमः प्रतिस्मृतिनदीपूर्णं शास्त्रकल्लोलसङ्कुलं विष्णुभक्तिदकं शुद्धं वन्दे श्रीविघ्नोर्णवम् अथ भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्यापरिशक्त्या भ्रियमाणस्य महाजलौघस्य मध्ये परिभ्रमाणानां
अनेककोटिब्रह्माण्डानां जगतमे पृथिव्यप्तेजो वायुवाकाशाहङ्कारमदव्यक्ताख्य सप्तावृणैरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्तिस्त्रीवराह कूर्मानन्दाष्टदिग्गजोपरि प्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल नितल प्रतल महातल सातल तलातल सप्तपातालाक्ष सप्तलोकानां ऊर्ध्वभागे भूलोक भूर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनालोक तपोलोक सत्यलोकाक्ष षल्लोकानाम् अधोभागे महानारायमाणस्य फणिराजस्य शेषस्य सहस्रफणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीकवामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्याष्टदिग्दण्डसुण्डादण्डोत्तम्बिते अमरावती तेजोवती संयमनी रक्षोवती सिन्धुमती गन्धवत्यलकावती यशोवती इत्यष्टदेवपुरी विराजिते इंद्राग्नि यमनिर्त्य वर्णवायु कुबेरीशानाख्य अष्टलोकबालकपरिपालिते लोकालोकजलवलयिते लवणेक्षसुरा सर्पितधिक्षीरशुद्धोदकाख्य सप्तान्नवपरिवृते जम्बूप्लक्षकुशक्रौञ्च सागतान्मणि पुष्कराकाक्ष सप्तद्वीपद्वीपिते माहेन्द्रमलय सह्यदृक्तमदृक्तमद्विन्द्यपर्यात्राख्य सप्तकुलपर्वतविराजिते भारतकिम्पुरुषहारीलावृतभद्राश्रकेतुकमालकरमणक कुरुवर्षाख्य नवर्षाणां मध्ये भरतवर्षे महासरोवराकार 50 योजना विस्तीर्ण भूमण्डले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापति क्षेत्रे कर्मभूमौ अवंति कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे श्री आदिवराह क्षेत्रे मम अनेक जन्मसु ह जन्मनि च एतक्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्धिकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्थं दशपूर्वेषां दशापरेषां मत्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोहितदामात्सङ्घातप कालसूत्रादि विदेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तिलैश्वर्यमण्डपर्यन्तं कृतराशेर्वसहस्रावसाने एकैकतिलापकृष्णक्रमेण सर्वराश्रमसंहितकाले श्रीहरिलोके निवाससिद्ध्यर्थं त्रिगुणीकृताग्निष्ठामत्राप्ताप्तोर्याम शान्तवनवाजपेयपौण्डरीकाश्वमेधादि शतक्रतपुण्यफलावाप्त्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्य चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थं परव्यूहमन्तर्यामि अर्चावतार स्वरूपरुणैः भृग्वादिभिर्मन्वादिभिर्दिव्यवशिष्टादृष्टगृह कन्यादानकल्पोक्त कन्यादान महादानं करिष्ये अस्य श्रीमदादि नारायणस्य अनेककोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीर्यस्य दिव्यमंगल विग्रहस्य शंखचक्र गदा पद्मांकित कोटि सूर्य प्रकाशकस्य श्रीमतो वैकुंठ नायकस्य श्रीमद्वैखानस आगमोक्त प्रकारेण आंगीरद भारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूहमन्तर्यामि अर्चावतार रूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आंगीरद भारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रय कर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिलय कारणभूतस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्राय आंगीरद भारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवतागण निकुट मकुट मणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शरणः पुत्राय आंगीरद भारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरण भूषिताय कौस्तुभालंकृताय दिव्य पीतांबरधराय निजावताराय स्वर्ण गरुडवाहनारूढ़ाय अचिंत्य दिव्याद्भुत नित्य यौवन स्वभाव लावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो श्रवण नक्षत्रे मकर रासु जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्साम धर्मण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवच्चवनाप्नुवानारुवेदलवञ्चार्षे प्रराणित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेविता पादारविन्दां श्री महाविष्णोः
వక్షస్థల నివాసినీం అనంతగుణాత్మికాం భృగో సంకల్పతనయాం భార్గవీం ఉత్తర ఫల్గునీ నక్షత్రే కన్యారాసు జాతాయాం శ్రీదేవీ నామ్నీం ఇమాం కన్యాం వృణీద్వమే దాస్యామి. ఋగ్యజుస్సామధర్వణ సకల వేదాధ్యాయినీం కాశ్యపావత్సారణైధ్రత్రయార్షే ప్రరాణిత కాశ్యపగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సురాంగణా సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః అత్యంత మనోహరీం కశ్యప ప్రజాపతేః సంకల్పతనయాం కాశ్యపీం రేవతీ నక్షత్రే మీనరాసు జాతాయాం శ్రీ భూదేవి నామ్నీం ఇమాం కన్యాం వృణీద్వమే దాస్యామి. కన్యాం కనకసంపన్నాం కనకాభరణైరుదాం దాస్యాం విష్ణువేతుభ్యం బ్రహ్మలోకం జయశ్రియ సాలంకృతాం మాం సాధ్వీం సుశీలాయ సుమేధసే ప్రేతోహం ప్రేక్షామి సర్వకామ్యార్థసిద్ధయే. విశ్వంభరా విశ్వరూప సాద్గుణ్య సర్వదేవతా ఇమాం కన్యాం ప్రదాస్యామి. ప్రీణాత్ కమలాపతి కన్యాదాన సమూర్తోస్తి భవంతో మహాంతో న గృహ్ణంతు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీనివాస ప్రభు యొక్క నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవంలో అగ్ని ప్రతిష్టాపనా కైంకర్యం అంటే అగ్నితో సమస్త కర్మలు ముడిపెట్టవలెను అనేటటువంటి వైదిక ధర్మాన్ని మనం ఒక్కసారి యోచించినట్లయితే అందులో ఉన్నటువంటి శాస్త్రీయతను మనం గమనించాలి. అంటే సమస్త లోకాలలో ఉండేటటువంటి అగ్నిదేవుడు ఆ అనుగ్రహాన్ని ఎలా కుమ్మరిస్తాడు జీవులందరి పట్ల అని అంటే అగ్నిదేవుడికి అంటిపెట్టుకుని ఉన్నటువంటి దేవతలందరూ కూడా అగ్ని మన కోసం వాళ్ళందరినీ కూడా తీసుకుని వచ్చేటటువంటి సామర్థ్యం కలిగినటువంటి వాడు అగ్నిదేవుడు. కనుక ఏ కార్యమైనా సరే ఏ వైదిక ఆచారమైనా సరే అగ్నిదేవునితో ఎందుకు ముడిపెట్టబడి ఉంటుంది అంటే సమస్త దేవతలకు కూడా సాన్నిహిత్యంతో ఉన్నటువంటి దేవుడు అగ్నిదేవుడు. కనుక అగ్నిసాక్షిగా వివాహము అంటేనే అది ఎంతో దైవబలంతో కూడినటువంటిదై సమస్త దేవతలు కూడా అనుగ్రహంతో విచ్చేసేటటువంటి కైంకర్యాలు కావున అగ్నిదేవుని యొక్క ప్రవేశం అంత స్థాయిలో ఉంటుంది. వివాహ ప్రక్రియలో పవిత్రాగ్నిని పరమేశ్వర స్వరూపంగా ఆరాధిస్తారు. ఆ అగ్నిదేవునికి చేసేటటువంటి ప్రార్థనలన్నీ కూడా ఆ ఈశ్వరునికే చేస్తున్నాను అనేటటువంటి భావనతో సుముహూర్తం పూర్తయ్యాక నూతన దంపతులు ఇద్దరూ కూడా శాస్త్రోక్త రీతిగా అగ్నిని ప్రతిష్ఠించి ఉన్నటువంటి హోమగుండం సమీపానికి చేరతారు. వధువును వరుడు చేయి పట్టుకొని తీసుకెళ్తూ నీవు నా గృహపాలకురాలుగాను అధిపతిరాలుగాను కూడా ఉంటూ నేను చేసే అన్ని పుణ్యకార్యాలలోనూ నాకు చేదోడు వాదోడుగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను అంటాడు. ఈ సందర్భంలో పూషా త్వేతో నయతు అనే మంత్రాన్ని పఠిస్తారు. పూష అనేటటువంటి దేవతా స్వరూపం కూడా ఎంతో సృష్టిలో ఎంతో గొప్ప పాత్ర పోషిస్తున్నటువంటి దేవతా స్వరూపం. అలాగే పూషాదేవుడు అనేటటువంటి దేవత గురించి మనకు వేదాల్లో సుస్పష్టంగా ఉంటుందన్నమాట. అదేవిధంగా మరుత్తులు అనేటటువంటి దేవతలు, విశ్వే దేవతలు, అశ్విని దేవతలు, ఇంద్రుడు, రుద్రుడు, తర్వాత అశ్విని దేవతలు, విశ్వే దేవతలు, వసించి ఉన్నటువంటి వసువులు, వరుణదేవుడు వీళ్ళందరూ కూడా సూక్ష్మ రూపంలో అన్ని చోట్ల ఉంటారన్నమాట. అప్పుడు మనం పిలుపు కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నటువంటి దేవతలను మనం ఎప్పుడు కూడా విస్మరించకూడదు. అసలు వాళ్ళు మనందరి కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు అని ఎలా తెలుస్తుంది అంటే దానికి ప్రామాణికం శాస్త్రమే. శాస్త్రానికి ప్రామాణికం ఏంటి అంటే శాస్త్రమే. కనుక నమ్మకానికి బలం ఏంటి అంటే పూర్తిగా నమ్మడమే. కాబట్టి ఆ నమ్మకం విస్తృత స్థాయికి చేరుకున్న తర్వాత అది విశ్వాసంగా రూపాంతరం చెంది ఆ విశ్వాసమే ప్రేమగా మారుతుంది. ఆ ప్రేమకు మించిన భక్తి లేదు అంటాడు నారద మహర్షుల వారు. కనుక అలాంటి సంకేతపూర్వకమైనటువంటి సిద్ధాంతాలతో వేద ధర్మాలతో పేర్చబడినటువంటి ఈ కైంకర్య నిధిని కళ్యాణోత్సవం అని చెబుతూ ఉన్నారు. కనుక కళ్యాణోత్సవానికి కావలసినటువంటి ఈ యొక్క సమిధలే కాక పవిత్రమైనటువంటి మనస్సుతో ఏ కార్యం చేసినా అది పుణ్యకార్యమే అవుతుంది. కనుక పవిత్రతకు పరమాత్మకు అభేద స్థితి కలగదు మళ్ళీ. కనుక జీవుణ్ణి అలాంటి పవిత్రమైనటువంటి కోణంలో తడిపేందుకు ఈ ఆచారాలన్నీ ఉన్నాయి. కనుక ఒకదాని వెంట ఒకటి ఈ ఆచార పరంపర ఎందుకు ఉంటుంది అంటే
మనం చేసేటటువంటి మనస్సు మానసిక స్థితి పూర్తిగా భగవంతునికి అంటిపెట్టుకుని ఉండాలనే దివ్యమైన ఆకాంక్షతోటే ఈ కైంకర్యాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. కనుక కళ్యాణ నిధి అయినటువంటి పరమాత్మ, సకల కళ్యాణ గుణధాముడైనటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామి మనందరి కోసం అర్చామూర్తి తత్వంగా కలియుగంలో వెంకటేశ్వర ప్రభువు వైకుంఠ నివాసుడై ఉన్నప్పటికీ కలియుగాన్ని వైకుంఠం వేదికగా మార్చుకొని భూలోకాన్ని వైకుంఠంగా మార్చి కలియుగము అనేటటువంటి వేదిక మీద తాను అర్చామూర్తి తత్వంగా భాసిల్లుతూ ఉన్నాడు. కనుక వేదధర్మాలతో ఉపచారాలతో అంతఃకరణ శుద్ధితో మనస్సు, బుద్ధి, చిత్తము, అహంకారము అనేటటువంటి నాలుగింటిని అంతఃకరణాలు అంటారు. ఆ అంతఃకరణాలను పూర్తిగా భగవంతుని వైపుకే మరల్చి చేసేటటువంటి ఏ పని అయినా ఏ కార్యమైనా అదొక యజ్ఞంతోనే సమానమవుతూ ఉంటుంది. కనుక తనువు, మనస్సు, మనకున్నటువంటి సమస్త ఐశ్వర్యాలన్నీ కూడా ఇవన్నీ భగవంతునికే సమర్పిస్తూ మనం జీవన గమనాన్ని సాగించినట్లయితే పరమాత్మ అనుగ్రహం పూర్తిగా మన వైపే ఉంటుందన్నమాట. కాబట్టి మన కర్తవ్య ధర్మాలను మనం ఎప్పుడు కూడా విస్మరించకూడదు. శ్రేయాన్ స్వధర్మో విగుణః పరధర్మాత్మనుష్ఠితాత్ స్వధర్మే నిధనం శ్రేయః పరధర్మో భయావహః. కాబట్టి స్వధర్మము అనేటటువంటిది ఎంత గొప్పది, ఏ స్థాయిలో ఉంటుంది, మనల్ని ఏ స్థాయిలో ఉంచుతుంది అనేటటువంటిది గీతాచార్యుడు చెబుతూ ఉన్నాడు. కాబట్టి అలాంటి స్వధర్మమే మనకు సర్వకాల సర్వావస్థల యందు కూడా మనకు ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రక్రియ. జీవితాన్ని పండించుకునేటందుకు స్వధర్మమే గొప్ప నావలాంటిది. అలాంటి స్వధర్మం మన ధర్మం అంటే సనాతన వైదిక ధర్మాలన్నీ కూడా భారతీయ స్వధర్మాలే అని భావించినట్లయితే శాస్త్రాన్ని అంత గట్టిగా మనం నమ్మవలసి ఉంటుంది. గురువును అంత గొప్పగా మనం అంగీకరించవలసి ఉంటుంది, విశ్వసించవలసి ఉంటుందన్నమాట. ఎప్పుడైతే శాస్త్రాధారితంగా నడిచేటటువంటి గురువును మనం నమ్మాము అంటే ఆ గురువుకు భగవంతునికి అభేద స్థితి మళ్ళీ ఇక్కడ. కాబట్టి జీవాత్మ పరమాత్మల యొక్క కూడిక యోగమైనప్పుడు ఆ యోగాన్ని అనుభవిస్తూ మనందరం కూడా ఈ వైదిక ఉపచారాలతో నిమగ్నమై పరమాత్ముని చెంత నివసిస్తూ పరమాత్మాన్వేషణలో భాగంగా మనం ఈ యొక్క కైంకర్యాలన్నీ చేస్తూ మన విధి విధానాలను మార్చుకుంటూ మన జీవన గమనాన్ని భగవంతుని వైపు అడుగులు వేసేటట్లుగా మార్చుకుంటే మనకు పరమోత్కృష్టమైనటువంటి భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం కలుగుతూ ఉంటుంది. కనుక అలాంటి విధి విలాసాలలో భగవంతునికి ఇదంతా కూడా ఒక గొప్ప క్రీడారంగంగా గోచరిస్తూ ఉంటుంది. కనుక సమస్తములు కూడా ఈ త్రిగుణాలను నేను జంత్రగాడు బొమ్మలను ఆడించే రీతిగా సమస్త ప్రాణులందు నేనుండి జీవులను భ్రమింపజేస్తూ ఉన్నాను, ఆడిస్తూ ఉన్నాను. క్రీడాచార్యుడే ఆడిస్తూ ఉన్నాడు పరమాత్మ. కనుక మనలో ఉన్నటువంటి అల్పమైనటువంటి చిన్న చిన్న భావనలన్నీ కలిపి స్వామి దీనికి కారణం నాలో ఉన్నటువంటి అహంకారమే కదా, దీన్ని పూర్తిగా భూస్థాపితం చేసి నీ యొక్క భక్తి బీజాలు నాటుకుంటూ నీ వైపు అడుగులు వేస్తున్నాను ప్రభు వెంకటేశ్వర. నమో వెంకటేశాయ. ప్రజాపతిస్తోమగం రాజా నమసృజత తంత్రయో వేద అన్వసృజ్యంత తాన్ హస్తే గురుత అథ సీతా సావిత్రీ సుమంగళీర్యం మధురిమాగం సవే తపస్యత సౌభాగ్యమత్వై దత్తాయాధాస్తం విపరేతన శ్రియే జాత శ్రియ నిర్యాయ శ్రియంబజో చరదిభ్యో దాతి శ్రియంబసానామృతత్తమాయన్ భవంతి సత్యాసమిదాం దద్రౌః. శ్రీదేవ్యై నమః. మాంగళ్యధారణసుముహూర్తోऽస్తి భవంతో మహాంతో నిగృహ్ణन्तు. సుముహూర్తోऽస్తు. ప్రజాపతిస్త్వాముఖం రాజానమసృజత తంత్రయో వేద అన్వసృజ్యంత తాన్ హస్తే గురుత
अथा सीता सावित्री सुमङ्गलीर्यं वधूरिमागुं समेतपश्यता सौभाग्यमत्वै दत्त्वा राधास्तं विपरेतनां मेधिनी देवी वसुन्धरा स्याद्वसुधा देवी वासवीः ब्रह्मवर्चसः पितॄणां श्रोत्रं चक्षुर्मणः भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तु महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। గోవింద హరి గోవింద దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావనెవరును లేరు కతలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావనెవరును లేరు కతలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దిక్కుగాని గోవింద 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 పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి పాపమెల్లా చేసితిమి తెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి పాపమెల్లా చేసితిమి తెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని రచనబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు గోవింద 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 రచనబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు అచ్చమై దేవసవితప్రసభ అగ్నిరేత ప్రథమో దేవతానాగంసోహస్య బ్రాహ్మణముత్యభాషాత్ తదేం రాజావృణోన్ మన్యతామధేగోస్త్రీముత్రమహన్నరోధాత్ స్వాహా ఇమామగ్నిస్త్రాతాంగారపత్యః పరామృత్యభాషాత్ తదేం రాజావృణోన్ మన్యతామధేగోస్త్రీముత్రమహన్నరోధాత్ స్వాహా ఇమం మే వర్ణస్య దేహమద్వాచముడియా త్వాం వత్సరాచకే స్వాహా తత్వాజాం బ్రహ్మణా వందమానస్తాశాః స్తేజమానో విర్భిః అహేడమానో వర్ణేహ భోద్రిహం సమాన్ ఆయుః ప్రమోసి స్వాహా తన్నాగ్నే వర్ణస్య విద్వాన్ దేవసేడవయాశిష్టాః యజిష్ఠో పండితమస్సోషితానో విశ్వాద్వేషాంస ప్రముత్యత్ స్వాహా తత్తన్నాగ్నే మో భవతి నేతస్యాస్యాం సవ్యష్టౌ అపయక్షణ వర్ణగమృణో బిహిమృడిం సుహోనేధ స్వాహా త్వమగ్నే అయాస్తియాసన్మనసాయితః అయాసన్ హవ్యమూషేయానో దేవే జగ్ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం స్వ స్వాహా ఓం భూర్భో స్వ స్వాహా ఐతేన ముఖస్థాః నమతేన ముఖస్థాః సరస్తేన ముఖస్థాః దేవసవితః ప్రాసావీః ఓం భూః అతిపురోత్తిష్టాయామస్యాం శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సకర్మాంగం లాజహోమం హోషే ఐతేన మన్యస్వా నమతేన మన్యస్వా సరస్వతేన మన్యస్వా దేవసవితః ప్రసభా ఇమాం లాజాంచి ఆజ్యమభిగాజ్యాం ఇమాం లాజానపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంత సంవరణాం సదగ్నిరణమన్యతాం యన్నారివ బ్రూతే అగ్నౌ లాజానవంతి దీర్ఘాయురస్తరేపదరేదంతాం జ్ఞాతయోమస్వాహ ఉదాజసా స్వాయుషోదో హృదేనాగమృసేనోత్పర్జన్యస్య సుష్మేణ దస్థామతాగం అను విశ్వావదత్వయా వజం ధారావధన్యాయివ అతిగాహే మహేద్భుషః ఇమాం లాజానపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంత సంవరణాం సదగ్నిరణమన్యతాం
यन्नार्यबभ्रूते अग्नौ राजानो वन्ति दीर्घायुरस्तरेपदरे दन्तां ज्ञातयो स्वाहा उदाजसा स्वायुषोदोहते नागुमृथेनोत्तर्जन्यस्य शुष्मेणोदस्थामृतागुम् अनु विश्वावदत्वया वजं धारावदन्यायव अतिगाहे महेद्विषः इमां राजानोपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तसंवरणां सदग्निरनुमन्यताम् यन्नार्यबभ्रूते अग्नौ राजानो वन्ति दीर्घायुरस्तरेपदरे दन्तां ज्ञातयो स्वाहा उदाजसा स्वायुषोदोहते नागमृथेनोत्तर्जन्यस्य शुष्मेणोदस्थामृतागुम् अनु विश्वावदत्वया वयं धारावदन्यायव अतिगाहे महेद्विषः ओं भो स्वाहा वगुं सो स्वाहा ओं भूर्भो स्व स्वाहा ऐतेन मगस्थाः नुमतेन मगस्थाः सरस्तेन मगस्थाः देवसवितः प्रासावीः ओं भूः अतिपुरोक्त्यनुष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमान्ते स्वरमन्त्रपर्यात्रणात् प्रास्तात् तमतो देवादिवैष्णवं होष्ये ऐतेन मन्यस्वा नुमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवदप्पस्वा अतो देवाः वन्दनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधां विश्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रिधानदेवतं समूढमस्वां सुरे स्वाहा त्रीणि पदावचक्रमे विष्णुगपादाभ्याः धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्मान् वसेतोः व्रतान् वसे इन्द्रस्य सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा संसूर्यः दिवि वचक्षुरादग् स्वाहा तद्विप्रासो पुण्यवो जार्धभागं दत्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भूर्भो स्व स्वाहा ऐतेन मगस्थाः नुमतेन मगस्थाः सरस्तेन मगस्थाः देवसवितः प्रासावीः ओं भूः श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं कर्मसाप्रसिद्धं पुरुष्टा तन्त्रं करिष्ये तेन मन्यस्वा नुमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवदप्पस्वा यतस्य कर्मणोत्तिरितं विद्यानेन महाकरम् अग्निस्य षष्ठार्थं करोतु स्वाहा अग्नेः षष्ठगते स्वतः तावतेनां कामानां समुद्रित्रे स्वाहा अग्नेय स्वाहा अग्नेन्नादाय स्वाहा अग्नेन्नपदे स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवादृष्टं सर्वत्रैवानायुष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नेः षष्ठगते स्वाहा वास्तुपते नमः वास्तुपते स्वाहा यन्मात्मनम् इन्दाबोधग्निस्तत्पुनरः जातवेदावचष्णे स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरात् पुनिन्द्र बृहस्पति पुनर्म्याश्वाजं चक्षात्मक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वसिष्ठेभ्य स्वाहा भेषणदृष्टे स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा द्योराध्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा आस्त्रावितमत्यास्त्रावितं षट्कुलमत्योः किञ्चिग्नि अतिरिक्तं कर्मणो यच्छेनमग्नः परमान् प्रणीतिकल्पयन् स्वाहा देवान् स्वाहा यथोऽस्य धीमहि स्वाहा समिधस्तेजोस्तेजोमयधे स्वाहा यमस्य धीमे मृत्योर्मे भाय स्वाहा सूर्यधीमे चक्षुर्मे भाय स्वाहा सोमस्य धीमे चित्तमे भाय स्वाहा वायुर्धीमे प्राणान्मे भाय स्वाहा ब्रह्मणो धीमे बुद्धि में बाहि स्वाहा सप्तते अग्ने समित सप्तः सप्तः सद्धाम प्रियाणि सप्तहोत्राः शुद्धात्वान्ते सप्तयो निरावण स्वागतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं देवभुक्तं पतिभुक्तं ओषधिवनस्पतिं दर्वाश्च भुक्तं अग्निर्जीर्णं वेद जीर्णं देव जीर्णं पति जीर्णं ओषधिवनस्पतिं दर्वाश्च जीर्णं स्वाहा समन्तां भयशाक्तेन समादित्यै वसुभिः समृद्धै समिन्द्रेण श्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छति यत्स्वाहा सप्तते अग्ने समित सप्तः सप्तः सद्धाम प्रियाणि सप्तहोत्राः शुद्धात्वान्ति सप्तयो निरावण स्वागतेन स्वाहा अग्निस्त्रिपदौ वेदस्त्रिपदौ देवस्त्रिपदौ ऋषिस्त्रिपदौ ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्तां वोषधवनस्पतिं दर्वास्त्रिप्यन्तां यदक्षप्रदा महाप्रदा महासाक्ष्यमस्तत्रिप्यन्ताम् ऐतेन मगस्थाः नुमतेन मगस्थाः सरस्तेन मगस्थाः देशवितः प्रासावीः पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा चेष्टा राजाः देवास्त्रियो माध्यन्तां दक्षिणतः कर्तव्या आप्यायन्त्वा मा भवोषधयो मरुदां पृषदेश्च दिवं गच्छदतनोऽष्टिमेरे स्वाहा
శుద్ధ్యంతాం దేవసదనం శుద్ధ్యంతాం దేవసదనం భూతిస్మాతే లభతే నిత్యం సర్వయజ్ఞకృతం భవేత్ అగ్నిమారుతయోద్భూతి ఆదిత్యస్వామో నమః త్రియాయుషం యమదగ్ని కస్తవస్య త్రియాయుషం తద్దేవానాః త్రియాయుషం త్రియాయుషం దీర్ఘాయుష్యాయ బలాయ కథాయ సంతపస్య త్రియాయుషం ఆపోహిష్టామయ భోస్థాన ఊర్జేదాదన మహేరణాయ చక్షే శోభశోధమార్దస్తవాదేన మాత్ర తస్మారంగమాపోశ్చక్ష్యాయ స్మృత ఆపోజనేతాదిన యత్యేగ్నే తేజస్వీనాహం తేజస్వీ భూయాసమత్యేగ్నే వర్చస్వీనాహం వర్చస్వీ భూయాసమస్తేగ్నే హరస్వీనాహం హరస్వీ భూయాసం మయి మేధాం మయి ప్రజాం మయగ్నిస్తేజో దాతు మయి మేధాం మయి ప్రజాం మయింద్రియంద్రియం దాతు మయి మేధాం మయి ప్రజాం మయి సూర్యోద్రాజో దాతు జోక్షసురందృశే కాయేన వాచా మనసేంద్రియర్వా వృద్ధ్యాత్మనా వా పుతే స్వభావాద్ కరోమి యత్ సకలం పరస్మై శ్రీమన్నారాయణాయేతి సమర్పయామి బ్రహ్మణే నమః సోమాయ నమః యథాస్థానం యథాసుఖం ప్రవేశయామి అగ్నిపురుషాయ నమః గురోపకారం నివేదయామి అగ్నిం ఆదిత్యం ఉపగచ్చ సర్వం శ్రీ భూనీలాస్మే శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీనివాస ప్రభు యొక్క నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవంలో అత్యద్భుతమైనటువంటి అగ్ని ప్రతిష్టాపనా కైంకర్యం, తదనంతరం పూర్ణాహుతి కార్యక్రమాన్ని, లాజహోమాన్ని దర్శించాం. ఇప్పుడు వారుణమాయనం అనేటటువంటి దివ్యమైన కైంకర్యాన్ని దర్శిస్తూ ఉన్నాం. అన్నమాచార్యుల వారి వంశీయుల చేత ఈ యొక్క విధి విధానాన్ని పరంపరగా కొనసాగించడం ఒక గొప్ప విశేషం. అలాంటి విధి విధానాలలో భాగంగా ఇప్పుడు లాజహోమము అంటే వధువు చేయవలసినటువంటి కొన్ని కార్యక్రమాలు ఉంటాయి కదా. కొన్ని యజ్ఞాలలో, కొన్ని హోమాలలో లాజహోమం కూడా ఒకటి. వరుణి యొక్క దీర్ఘాయువును కోరుతూ అతి పవిత్రమైనటువంటి భావనతో చేసేటటువంటి కైంకర్యాలలో లాజహోమం కూడా ఒకటి. ఇప్పుడు కళ్యాణ మాలా పరివర్తనం అనేటటువంటి కైంకర్యాన్ని దర్శిస్తూ ఉన్నాం. అయ్యవారు కంఠసీమకు అలంకరింపజేసుకుని ఉన్నటువంటి రకరకాల పుష్ప విశేషాదులతో వెలుగుతూ ఉన్నటువంటి మాలను ఇప్పుడు అమ్మవారికి సభక్తిపూర్వకంగా సమర్పించారు. ఇప్పుడు అమ్మవారి కంఠసీమకు అలంకరించబడినటువంటి మాలను తిరిగి స్వామివారికి అమ్మవారి స్వహస్తాలతో వేస్తూ ఉన్నట్లుగా అర్చక స్వాముల వారు సమర్పిస్తూ ఉండడం మనం గమనించాలి. అదేవిధంగా అయ్యవారు ధరించినటువంటి ఆ మాలను మళ్ళీ భూదేవి అమ్మవారికి కూడా సమర్పణ చేస్తూ ఉన్నారు, సమంత్రపూర్వకంగా, సభక్తిపూర్వకంగా అర్చక స్వాముల వారు. అదేవిధంగా స్వామివారి స్వహస్తాలతోనే అమ్మవారి మెడలో వేస్తూ ఉన్నారు అనేటటువంటి భావనతో నిష్ఠాగరిష్టమైనటువంటి స్థాయిలో ఈ యొక్క కైంకర్యాన్ని మనం దర్శిస్తూ ఉన్నాం. ఈ భావనను అనేక రకాలుగా మనం నిలుపుకుంటూ యద్భావం తద్భవతి అన్నట్లుగా
ఈ యొక్క ఉపచారాలన్నీ కూడా స్వామివారు అమ్మవార్ల మధ్య జరిగేటటువంటి విధి విధానాలుగానే మనం అంగీకరించినట్లయితే అది 100% కూడా సత్యము. కనుక ఆ సత్యాన్ని దర్శించడానికి విచ్చేసినటువంటి ప్రజానీకమంతా కూడా భక్తాదులందరూ కూడా ఈనాటి ఆర్జిత కళ్యాణోత్సవంలో పాల్గొంటూ నేరుగా పాల్గొంటున్నటువంటి వీరి ముఖార విందాలను దర్శించినట్లయితే స్వామివారికి వీరికి అభేద స్థితి కనిపిస్తున్నది. ఎందుకంటే భక్తులకు భగవంతునికి భగవంతుడు ఎప్పుడు అభేద స్థితిలోనే ఉంటాడు, అభేదమనే చెబుతాడు. కనుక స్వామివారికి ఒక్కసారి ఈ మాటను చేరవేరిస్తే భక్తునికి నాకు అభేద స్థితి అనే చెబుతాడు. కనుక అలాంటి భక్తులు కొండ మీద స్వామివారిని నేరుగా నిత్య కళ్యాణ చక్రవర్తిగా దర్శిస్తూ ఈ యొక్క వైనాన్ని అద్భుతమైనటువంటి ప్రక్రియగా అనంతమైనటువంటి కళ్యాణ గుణాలలో ఒక కైంకర్యంగా భావిస్తూ దీన్ని ఆరాధనాపూర్వకంగా చూస్తూ ఉన్నారు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, ఓం నమో వెంకటేశాయ. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. ఓం నమో